श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। गल्प लेखिबाकु हेले प्रथमे गल्प लेखिबार शैली जानिबा उचित। शैली ही हेउछि पाठक को बांधि रखिबार मूल सूत्र। कहानी बा कथावस्तु गल्पर आउ एक विभव जहा उपरे गल्प सीधा सड़क ठिया होई पारे। श्रोताबंधु प्रोक्त उक्ति गुड़िक थिला आम समयर जणे कृतविद्य सफल गाल्पिकंकर महानायक गल्प संकलनर रचयिता श्रीजुक्त राजकिशोर दासंकर। आज आपण मानक उद्देश्य रे तांकर एक चमत्कार क्षुद्र गल्प आपण मानक मु सुनाउची। लोक नाटक उपरे तांकर बेस प्रवेश रहिछि एवं तांको जीवन रे से अनुभव करिथिबा पाला दासकाठिया एवं लोक नृत्य घटना गुड़ी को नहीं से सुंदर भावरे तांको महानायक गल्प संकलन रे अनेक गल्प को स्थानित करिसेंती। आज तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची राम नाटक। गाल्पिक राजकिशोर दास। ए हे हे सियाड़े जानी, सेटा बड़ बाबांको चुआ, ता पाखटा सान बाबांको। आश्चर्य, ऋषिकुल्या नई भितरे जागिरदारी। नई उपरे सरकारंको राज भी चलेनी। पुणी ए बाबा माने किए जहांको पई नई भितरे चुआ संरक्षण। थक्का मारी बसी जीवाकू हुए एई निपट पल्लीर स्कूल पिलाए दिने विद्रोहर स्लोगान देउथिले। आखि थाउ थाउ अंध किए बड़ मास्ट्रे, कान थाउ थाउ काल किए बड़ मास्ट्रे। स्वाधीनता परर मात्र प्रथम बा द्वितीय दशक रे ए स्वर शुभुथुला। स्कूल नुह ताहाको चाटशाली कहले ठीक हेबो। मात्र 2 जण शिक्षक श्रेणी 1 रु 5, सेथिरे पुणी पिलांको विक्षोभ। आउ से गाँर नई तुठरे चुआरू पानी नेबा ओ गाधेइबा परे स्वाधीनता नाही। आउ से गाँर नई तुठरे चुआरू पानी नेबा ओ गाधेइबारे स्वाधीनता नाही। ए स्ताणुपण ए स्थबिरता आसिला केमती? कौन स्वाधीनतार आयुष जेते बढ़ुची आम भितरर विद्रोह साम्यवादर स्वर दबी जाउची? जो गाँ दांडरे रामलीला नुह राम नाटक मंचस्थ हेउथुला, जहाँ वीर रसरे भरपूर जय श्रीराम ध्वनि रे जो आकाश कंपी उठुथुला, अत्याचारी रावणर पतन देखि जो लोक उछुली उठुथिले, लोमकूप टांकुरी उठुथुला, आज सेठी चिता तिलक कौपिनधारीଙ୍କ राजती। मात्र 50-60 परिवार विशिष्ट ए गाँ प्रायतः निम्नरु मध्यवित्त ऋषिकुल्या नईकूलर जंगल घेरा गाँ मानक मध्यरे गोटिए। गाँरु अल्प दूर मुख्य रास्तारू भी दूर गोटे छोट माटी कूद, ता उपरे गोटे आदिवासी परिवार रहुथिले। से लोकटा ना मोथड़ा। चमत्कार चांगू बजाए ओ मोहरी फुंके। गाँ रे काहार विवाह व्रत आदि शुभ कार्य से यही बाजा सबू बजाई काम तुलाई दिए। किछि कुकुड़ा भी से माने पाली थांती। गाँर मुखिया घर माने कार्जी घर, पुओ माने अंडा किणी खांती। खांती माने घर को कुकुड़ा बा अंडा नेबा तो मना, से माने अंडा को भांगी दी सेमती कंचारे खाई दियंती। मोथड़ा खूब मद पिए। दिने दिने राति रे दीर्घ समय धरी बाजा बजाऊ थाए बा ता मोहरी रे खूब करुण स्वर तोलु थाए। कौन तार दुख थिला? एते करुण स्वर रे से काहींकी मोहरी बजाए केही जानी नाहंती। से बोधे जानी नथिला एई गाँर दिने इतिहास लेखा जीव ओ से इतिहास रो प्रथम पृष्ठा ताठू आरंभ हेबो। कथा कौन कि गाँ कार्जी घर विराट परिवार, प्राय 4 पुरुष धरी गोटे खंदा विराट घर, 40-50 प्राणी कुटुंब। एणु तो सारा गाँ को एमाने धन बल और बाहुबल रे आयत्त करी रखी थांती। गाँ सारा तो गरीब खटिखिया अशिक्षित, एमाने भी सेमिति किछि शिक्षित नुहंती। उच्च जातिर एणु अर्ध शिक्षित होई भी शिक्षित लागंती। कथा भाषा बेश पोशाक रे संभ्रांति आठाणी सुस्पष्ट। मोथड़ा घर को तार जड़े संपर्कीय झील आसला। बयस 15-17 हेब बोधे। यौवन रे मांकड़ सुंदर, जाति रे उणा बा गरीब घर,
ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରୁଷର ଆଖି ସବୁବେଳେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ମାଗନ୍ତି। କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ଫଳମୂଳ, ଭାତ, ତରକାରୀ ଯାହା ମିଳିଲା ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମାଗିବା ଘରେ ହଜାରେ ପିଠା। ସେଇଥର ସେ ଝିଅ ବି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସଭିଙ୍କ ଶାଳୀ। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଦେଲା। ଦୁଃଖା ବିଶ୍ୱାଳର ପୁଅ ନବଘନର ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏ ତୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆଉ ମିଠା ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ବାହାରିଛୁ? ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ସେ ତା ମାଉସୀ ପଛରେ ଲୁଚିଲା ପରି ଠିଆ ହେଲା। ଆରେ ଆରେ, ଲୁଚି ପଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ? ଘରକୁ ପଳା, ଲୋକେ ମାଗିବାକୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏତିକି କହିଛି ନବଘନର ଗାଲରେ କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇଦେଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। କାର୍ଜି ଘର ପୁଅ ରାମଶଙ୍କର ଗର୍ଜୁଥାଏ, ଶଳା, ତୁ ଶଳା କିଏ ବେ? ତାକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁବାକୁ। କାର୍ଜି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାକୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର। ଏମିତିକି ନବଘନକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିବା ସାହସ କାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭିଡ଼ ଠେଲି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଟୋକା ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ନବଘନକୁ ଉଠେଇ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ବୀର ଦର୍ପରେ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଥିଲା ପାଣୁ ସେଠୀର ପୁଅ କିଶୋର। ଗାଁକୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରିଛି। ପାଣୁ ସେଠୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳରୁ ହିଁ ମିଲିଟାରୀରେ କାମ କରେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ପାଠଶାଠ ତ ସେ କିଛି ପଢ଼ିନି, ସେଇଠି ଲୁଗା କାଚୁଥିବ କି ବାସନ ମାଜୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ପାଣୁ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଫାଇଦା କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଏଣୁ ସେ ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ବେଳୁ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। କୋରଡ଼ାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ପୁଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇଛି ଏବଂ ସତକୁ ସତ ପୁଅ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରୁ ଓଭରସିଅର ହୋଇ ଆସିଛି। ସେଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିନି କିଶୋର। ଭାବିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି କାର୍ଜି ପୁଞ୍ଜା ଏତେ ଉଦ୍ଧତ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛି। ମୋଥଡ଼ାର 7-8 ପିଲା ଛୁଆ, କିଏ ବାହା ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ତ କିଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତା ଘରକୁ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାର୍ଜି ଘର ଟୋକାମାନେ ରୀତିମତ ଘରୁ ଚୋରେଇ ଲୁଚେଇ ଧାନ, ମୁଗ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯାହା ପାଇଲେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏଥର ଏ ଝିଅ ପଛରେ ରାମଶଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନବଘନ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ତୋ ପାଖରେ ଫଳ ଅଛି, ଲୋକେ ତ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସିଏ ସେ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଶୁଣି ଦେଇଛି। ଏଣୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ପରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶର କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାରୀଟିଏ। ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ସମୟରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାକିରିଆ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥାନ୍ତି। ସେକାଳେ ଜମି ଜମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଦାୟର ବାଟ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଏଣୁ ଜମି ଜମାର ନଥି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଇ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି ଓ ଖାତିର କରନ୍ତି। ପାଲକଲଣ୍ଡା ଗାଁର ବିନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ବେଳେ କେତେ କେତେ ଗୋରା ସାହେବମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବସିବା ଉଠିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ବି ସେହି କାୟଦା। ବିନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଲା ସିଏ ଗାଁ ରାମନାଟକ ଦଳର ମାଷ୍ଟର। ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଉଥିବେ, ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଧରୁ ଧରୁ ଧନୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି, ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଯାହା ହେଲା ସବୁଥିରେ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ କୋରଡ଼ାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ। ହଁ, ଗାଁ ସାରା ବି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତେ ଅବଧାନେ ସାହୁକାରୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ପାଟ ପତନି ପିନ୍ଧି, ଅଧ ଡଜନେ ସୁନା ମୁଦି, 3-4 ପଟ ସୁନା ଚେନ୍ ଲଗେଇବେ। ସବୁବେଳେ ପାନ ଖାଇ ପାଟି ନାଲି କରିବା ତାଙ୍କ ସଉକ। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ମାଜଣା କରିବା, କାଳିକା ଘର ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ରୀତିମତ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଲା ପରି କୋରଡ଼ାଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି, ସାଇକେଲ ପେଲି ରାତି ଘଡ଼ିକୁ ଫେରନ୍ତି। କୋରଡ଼ାଗଡ଼ରେ ବେଶ୍ୟା ବସ୍ତିଟିଏ ଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଜଣାଶୁଣା ବଦନାମ ଗଳି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲରେ ସେଇ ଗଳିରେ ପାଦ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ।
ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ 3 କୋଶ ବାଟ ସାଇକେଲ ପେଲି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି? ପତ୍ତା ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ସବୁଦିନ ବଜାର ହାଟ ସାରି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ବହୁ ସମୟ କଟାନ୍ତି। କୋରଡ଼ାଗଡ଼ରେ କେବେ କେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅମଳରୁ 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଅନ୍ୟଟି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି, ବିଶା ବିଶା ସୁନା ରୂପା। ଦୁଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏ ଛୋଟିଆ ସହରଟିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଭାଗ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ। ଦୁଇ ଦଳର 2ଟି ନାଚପାଟି, ରାମଲୀଳା ଓ କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ସବୁ କଥାରେ ବାଦ, ଜିଦ୍, ସାଜସଜ୍ଜା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବାଣ, ରୋଷଣୀ, ଭୋଜି, ଭାତ, ସବୁଥିରେ ଦଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା। ଏଣେ ଏମାନେ ଡେନ୍ସ ମାଷ୍ଟର, ସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଡ୍ରାସରୁ ଅଣେଇଲେ, ସେମାନେ ବମ୍ବେରୁ। ଥରେ ଥରେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହଣାମରା, ଥାନା କଚେରୀ, କୋର୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନାୟକ କାର୍ଜି ସବୁବେଳେ ରାମଲୀଳା ପାର୍ଟିର ମାନେ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରର, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ରାମ ନାଟକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଜଣେ ସରକାରିଆ ଲୋକ ଗାଁରେ ଏତେ ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ସହ ଏତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଏହା ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମାର୍ଗ ନା ଆଉ କିଛି? ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ କିଶୋର ଏ କଥାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଥା ହେଲା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଈର ଅପର ପାଖେ କୋରଡ଼ାଗଡ଼, ଏପାଖେ ଭୀଷଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ 1200 ଏକରର ବଞ୍ଜର ଜମି, ଯେଉଁଠି ଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଖୁଣ୍ଟ ବାଇଗଣ ଓ ଖୁଣ୍ଟ ଟମାଟୋ ପ୍ରଚୁର ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଚାଷ କରି ଏଇ ଗଛ ପୋତି ଦେଲେ ଆଉ ପାଣି ପିଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏକାଥରକେ ଫଳ ଧରିଲେ ତୋଳି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର 1/5 ଭରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘର ଏତେ ଜମି ଚାଷ କରି ପରିବା ଆଦାୟ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁତ୍ତା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଗୁତ୍ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିନାୟକ କାର୍ଜିକୁ ହିଁ ମିଳେ। ସେ ଜମିକୁ ପୁଣି ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷୀ ରଇତଙ୍କୁ ଡାକି ଭାଗ ଭାଗ କରି ସେ ଗୁତ୍ତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନେକର 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଗୁତ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଆଦାୟ କଲା ବେଳକୁ 2 ଲକ୍ଷ। ଏଥରୁ ଠାକୁର ଘର 50,000, 25,000 ସରକିଆ ବଡ଼ବାବୁ ବା ନେତା ଫେତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର। ମନେକର କିଛି ଆଦାୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ପର୍ବାୟ ନାହିଁ। କିଛି ନ ଖଟାଇ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ନଥିଲା। ଏଇ ହିସାବ ଜାଣିଗଲା ଦିନୁ କିଶୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ନିଦ ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି 40 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲାଭ ବା ଆୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଇଏ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲା, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ନୀତି ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଘେରା ମାରିଲା। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାଠ ଆଣୁଥିବା, ଜମି ଜଗା ପାଇଁ ଖଟୁଥିବା ହଳିଆ ମୂଲିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇଲା, ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲା କେବେ କେମିତି ତ କେଉଁଠି ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ ହୁଏ ଓ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବିନାୟକ କାର୍ଜି ଏ ଗୁତ୍ତାକୁ ହାତାନ୍ତି। ବିନାୟକ କାର୍ଜିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲା ପରି କେହି ଜଣକୁ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାର୍ଜି ଗାଁ ସାରା କ'ଣ ଆଖପାଖ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବୁ ନାହିଁ। କିଶୋର ଏଥର କରେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେବ? ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ପଙ୍ଗୁ କରାଯାଏ ସେଇଟା କାର୍ଜିକୁ ଜଣା। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ହେଲେ କାର୍ଜିଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ। ସଗର ବଂଶ ପରି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ। କିଶୋର ସେଇ ନବଘନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କଲା। ମୋଥଡ଼ା କନ୍ଧର ସେଇ ଝିଆରୀ ପଛରେ ଲଗେଇଲା। ତା ପାଇଁ ସ୍ନୋ, ପାଉଡର, ଅତର ସବୁ ସହରରୁ ଆଣିଦେଲା। କିଛି ଟଙ୍କା ବି ନବଘନକୁ ଦେଲା। ଏଥର ନବଘନ ଆଖିରେ ସେ ଝିଅ ନାଚିଲା, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। କିଶୋର ବାଣ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କଲା। ଏଥର କାର୍ଜି ଘର ଟୋକାମାନେ ନବଘନକୁ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଲେ ଓ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟ ବସିଲା। ବିନାୟକ କାର୍ଜି ହିଁ ତ ମୁଖିଆ ପଞ୍ଚାୟତର। ସମସ୍ତ ବିଚାର ପରେ ରାୟ ମିଳିଲା, ନବଘନ ଘରକୁ ଗାଁରେ ନିଆଁ ପାଣି ମନା, କଥା ଭାଷା ସବୁ ମନା। ଏଥର କିଶୋର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଟି ଖୋଲିଲା, କହିଲା, କାର୍ଜି ଘର ପୁଅମାନେ ଗଲେ ଠିକ୍, ନବଘନ ଗଲେ ଜାତି ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଗାଁରେ ନିଆଁ ପାଣି ମନା। ଏଇ କଥାର ଠିକ୍ ଜବାବ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲେ। କହିଲେ, କାର୍ଜି ଘର କେଉଁ ପୁଅ ଯାଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେ। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ତ, ସେମାନେ ହିଁ ନବଘନକୁ ସେଇଠୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ଯା,
କାର୍ଜି ଘର କେଉଁ ପୁଅ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଉଠେଇ ଆଣ, ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟ କରିବା। କିଶୋର ଚୁପ୍, ଗାଁ ବାଲା ଚୁପ୍। ତଥାପି କିଶୋର ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହଁ। ସେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇ ନବଘନ ଘରକୁ ନିଆଁ ପାଣି ମନା କଥାଟାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟମୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। କଥା କାତି କୁରାଢ଼ି ଯାଏ ଗଲା। ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲେ। ଗାଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିଶୋର ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଗାଁ କେବଳ କାର୍ଜି ପୁଞ୍ଜା ତାଙ୍କର କିଛି ହଳିଆ ମୂଲିଆକୁ ନେଇ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 5-7 କେସ୍ ଓ ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ 10ଟା କେସ୍। କେସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଜିଙ୍କର ସାଇକେଲ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ, ଧାନ ଖେଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ସନା ପ୍ରଧାନର ଝିଅର କିଏ କାନି ଝିଙ୍କି ଦେବା। ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା ବେଳେ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଓହଳାଇ କାର୍ଜିଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଘଟଣା ପରେ ବଡ଼ କେସ୍ ଥିଲା ଏଇ। ବଞ୍ଜର ଜମି ଗୁତା ନେବା ପାଇଁ କିଶୋର ଦାବି କରି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେ ଆଣିବା। ଏମିତି ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଲାଗି ରହିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଏ ଭିତରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ନାମକରା ଓକିଲ ନେତା ଏ ଗାଁକୁ ଆସି ଏ କଥାର ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧେନୁଆ ବାବା ଓ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଅର୍ଖିତ ଦାସ। ଧେନୁଆ ବାବା ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ଗାଁରେ। ବାବାଙ୍କ ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ଦେହକୁ ସଫା ଧଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ବିଳା ମାଟିରେ ଏମିତି ସଫା କରିଥିବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ପବନ ହେଲେ ଫୁରଫୁର ହେଇ ଉଡୁଥିବ। ବେଲୁନ ପରି ବିରାଟ ପେଟ, ଗୋଲ ଗାଲ ହେଇ ବୃଷାଳ ଶରୀର, ଗୋଲାପ ରଙ୍ଗର ଦେହ, ଯେମିତିକି ମେଟୁକୁଳା ମାରିଦେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଚେଲା ବି ସେମିତି। ସେତିକିରେ ବାବାଙ୍କ ପରିବାର ସିମିତି ନୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ ଧଳା ମୂଷା 2ଟା, ଶୁଆସାରି 2ଟା ଓ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଳି 6 ମାସ ଓ କାର୍ଜି ପୁଞ୍ଜାର ପାଳି 6 ମାସ। ଗାଁ ଲୋକ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଜି ଘର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାଗତ ଘର ଥାଏ। ବାବାମାନଙ୍କ ଖାଇବା ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ତୁଳସୀ ଗଣ୍ଠି, ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଛେନା, ପନିପରିବା, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା, ଶାଗ, ମୁଗ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ। ଗାଁରେ ଯାହା ଆଦାୟ ହେଲା ଅଧିକ ବାବାମାନଙ୍କର। ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକ ବାବାମାନଙ୍କ ସେବା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭିଡ଼। ପଙ୍ଖା କରିବା, ଗୋଡ଼ ଘଷିବା, ଯାହା ପାରିଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଏମିତିକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଈରେ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଆଁ ବି ସଂରକ୍ଷଣ। ଏମିତି ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବହୁ ଧନ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଆ ତ ସମାଜରେ ହୁଏ। ଦ୍ୱୟଂସଃ ବିବାଦେ ତୃତୀୟଂସଃ ଲାଭ। ଗାଁ ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାର୍ଜି ପୁଞ୍ଜାର ବି ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କିଏ କାହାର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। କିଶୋର ସେଠି କିଛି ଭୁଲ କହୁନଥିଲା। ସେମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜମି ଗୁତାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତ ସିଏ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଗାଁର ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା, ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ତଥାପି ଯେଉଁଦିନ ବିନାୟକ କାର୍ଜିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଲା, ସେଦିନ ଗାଁ ସାରା ସ୍ତବ୍ଧ, ଚକିତ ଓ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରାମନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ରାମନାଟକରେ 2ଟି ମଞ୍ଚ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ମଞ୍ଚ ପରି। ପାହାଚ ପାହାଚ ହେଇ 5-6ଟା ପାହାଚ ଉପରେ ରାବଣର ସିଂହାସନ। ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାୟ 20-30 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ମଞ୍ଚ। ସେଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶିବିର। ମଝି ଅଂଶଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବାଣ ଓ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାର ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ଓ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋମେସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼ ଝଲମଲ ହେଉଥିବ। ସେଇ 2 ମଞ୍ଚର ମଝାମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବାଜାବାଲା, ବାଜାରେ ଢୋଲକି, ମୃଦଙ୍ଗ, ମହୁରୀ ଓ ଗିନି ଧରି ବସିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବିନାୟକ କାର୍ଜି ବସିଥିବେ। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ହୋଲି ଦିନ ବେଳ ଉଇଁ ନ ଉଇଁ କୋରଡା ଗଡ଼ରୁ ଥାନାବାବୁ ଆଉ 2 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସିଧା ସେମାନେ ଗଲେ କାର୍ଜିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମାୟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସୀତା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ କୋଳାହଳ ଗୋଟେ ନୀରବରେ ଠ ହୋଇଗଲା। କାର୍ଜିଙ୍କ କାନରେ
थाना बाबू कौन कहले केजाणी संगे संगे से ठिया होईगले एवं दुई कन्स्टेबल आगरे आगरे तांको पछरे थाना बाबू कार्जी मुंड पोतिकी चली थांती। काहा पाटिरे किछि शब्द नथिला। सारा गाँ जेमिति एमती एक अघटन पई प्रस्तुत नथिला। से किछि मास भितरे विनायक कार्जी आखि बुझीदेले। बोधे से अपमान को से सह्य करि पार नथिले। कार्जीए बोधे रामायणर एक अंश को अणदेखा करिथिले। रावण परी एक राक्षस को निधन करिथिबा श्रीरामଙ୍କ पक्षे संभव होई पारि नथांता जदि से सुग्रीव और हनुमान परी सहचर अनुचर पाई नथांते। आ सेमाने हेउचंती पछुआ वर्ग जनजातिर प्रतिनिधि जो मानक अकुंठित साहाय्य और सहयोग रे ही जणे आर्य अन्याय और अत्याचार विरुद्ध युद्ध करथिले जयलाभ करथिले। गाँ किंतु सबुदिन पाई जणे मुखिया जणे राम नाटकर मास्टर को हरैला। आउ से नाटक गाँव रे केबे हे नाही। एबे भी थोके लोके से कथा मने पकई श्वासरुद्ध होई उठुचंती। किशोरी सेठी भी आउ गाँव रे रहु नाही। केबेठु ब्रह्मपुर रे घर द्वार करी रही सारलाणी। काले ता पिला छुआ गाँव रे रहिबा पई पसंद करंती नाही। सेई बंजर जमी एबे उभय पक्ष अधा अधा करी गुता नेउछंती किंतु आग परी से जमी रे आउ से फसल उपजु नाही। से सुख नाही, से समय नाही। श्रोता बंधु आमे शुणुथिले आम समय जड़े सफल कथाकार को श्रीजुक्त राजकिशोर दास को तांकर महानायक गल्प संकलनस्थ एक सुंदर गल्प आमे शुणिले जार शीर्षक थिला राम नाटक। तेबे राजकिशोर दासंकर विशेषत्व हेउछि लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक नाटक ए सबू को से अति चमत्कार भावरे अनुभव करिथिबारु, अभिज्ञता हासिल करिथिबारु ताकू अभिव्यक्त करिबा तांकर उद्देश्य परिप्रकाश रे तांकर जीवंत अनुभव को से शामिल करिजंती। गोटे लेखक ता गप भितरे ही ता कहानी भितरे ही निजको संपूर्ण रूपे उद्धार करि पारे एवं से जहा संचित अनुभव रखि थाए से गुडी को से स्थानित करे एवं पाठक बुझी पारे ता अभिज्ञतार प्राचुर्य केते। श्रोता बंधु आज राजकिशोर दासंकर राम नाटक गपटी आपण मानकु केमती लागिला आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहुछि। धन्यवाद।